хазрят, уважаемый Анас хазрят, үз турында әле сөйләр. Муфтият. Муфтият монда бар, да, анда Альбир хазрят инде. Шунда без ифтарлар үткәрәбез. Вот шунда вәгазьләр татар телендә. Ул Мәскәүдә бик сирәк, татар телендә вәгазь бик сирәк. Менә шул Альбир хазрәттә инде, менә Анас хазрят сөйләр, сезгә дә инде менә шунда намаз укырга була барып. Анда высшее учебное заведение мусульманское булачак. Онда өйрәтәләр инде, укытучылар, шәкертләр, барысы да анда бар инде. Шуңар инде менә бүген сораулар, может быть, сезнең бар. Менә безнең иң максат. Беренчедән менә безнең менә ифтар ае бит, да? Ураза ае җитә. 18 февральдә, да? Шулай анда якынай баргасына хабар булыр. Менә булыр. ничек ул уразаны сез кабул итәсез, ничек уйлыйсыз, ничек нинди фикерләр сезнең менә шуның турында сораулар биреп, инде менә сез сөйләсәгез инде, менә без монда бик бергәләп ифтарлар үткәрәбез. Шуңар менә сораулар әзерләгез. Менә шундый инде сез сөйләрсез инде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Элхамдүлиллаһи раббил аламин ар-рахманир-рахим малики яумиддин. Millettaşlar, Müslüman kardeşler, Allah-u Tebarek ve Teala herkeslerinize inşallah Teala Rabbil Alemin güçlü iman, halal rızık, sağlık, selametlik, Allah-u Tebarek ve Teala üzerinizden şeytan yavuzlarından saklasın, usal kişilerin yüzlerinden, sözlerinden saklasın, kilise turmuşlarınızda Rabbil Alemin din İslam'ını dürüst anlap, doğru hidayet yolunda bulup, yüzünün Ulu rahmetin herkesinize nasip kılsın. Kilesi turmuşlarınızda Allah-u Teala hayırlı kılsın. Yüzlerinizge mene kimlerinin mene aileleri yok elde, balaları yok. Allah-u Teala üzerinize tevfikli, məğnerli, şafkatli, hak, mümin, Müslüman bulgan, iman ehli yan yoldaş nasip kılsın. Kilesi turmuşlarınızda Rabbil Alemin bəxtli kılsın. Hem de ata ve analarınızga onlar da mene ülken yaşka yetken vakitte ayaklarının üstünde, akıllarının üstünde eğer de ağrı olup yatsalar Allah-u Teala üzerinize şefkatli sabırlık verip şu ata-analarımıza şefkat gösterip onlarını kadirlap onlarının rızalığını alıp turmuşunuzni Rabbil Alemin devam ettirge nasip kılsın. Aileleriniz bulsa ballarınızga şu ata-analarınızı hürmet etip Üzerinizin ata-anağız olsan, kaniyacaktan olarak, erigizin hatınızın ata-anaları olsa, onlara şefkat göstertiyor. Yumuşak kalp bilen, onları da ihlas gönülleriniz bilen onlarını kadırlap tutu, sabır etip, ballarınızga da örnek bulup kalsın inşallah. Sizlerini de şulay ballarınız, kart günlerinizde de inşallah yüzlerinin şefkatlerin, ballarınızın şefkatlerini körüye Rabbil Alemin nasip kılsın inşallah. Teala Rabbil Alemin. Ol bit görkem gerekli neysedir hürmetli kardeşlerim. Hani Ramazan Şerif ayımız yakın kile Allah'ın rahmetli ayı. Bu ayının mine haklığı Kur'an-ı Kerim'de var ayet-i kerime. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekûn. Bakara surasının ayet-i kerimesi, hürmetli kardeşlerim, meğnesi, ya mümin bendeler, iman ehilleri, evvel zamandağı müminlerge farz kılınganı gibi takvalığınız artsın için Ramazan'da rüza tutu sizge de farz kılındı dedi Allah Tebaraka ve Teala. Yani İslamiyet dinimizin beşten bir negezi, namaz gibi rüza tutu ibadettir hürmetli kardeşlerim. Allah'a ibadet kılığımız bula. Hem de Resulümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüzünün hadis-i şerifinde bulay dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli şeyin zekatun ve zekatul
Cəsədi sıyam dedi. Məqnəsi, hər nəsənin bir zəkəti, yəni paklavçısı boladır. Tənnin zəkəti rüzadır. Tənimizni paklar üçün tənnin zəkəti, Allah rızalığı üçün rüza tutu, hürmetli kardeşlerim. Ramazan ayında her gün rüza bulup, yani tan yaktılığı yayılgen vakittan başlap, kıyaş batkınsa aşamı, etmi ve yakınlık kılmı turu, belik ve akıl bulgan her bir mümin bendege farzdır. Когда наступает месяц Рамазан, Рамазан шариф наступает по наблюдению, запомните это, не по расчетам, как, например, сейчас в календаре записано за год уже заранее, за один год уже определяют день начала Рамазана. Это не так. Это будет против изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, что лунный месяц определяется или исчисляется 29 дней, лунной стадии бывает, или 30 дней. 31 не бывает и не бывает 28. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мы не встречаем Рамазан по расчетам, по каким-то прогнозам, а встречаем Рамазан по наблюдению. Считается это обязательно для мусульман. Среди мусульман должны быть такие, которые обязаны наблюдать за новолунием. Разными способами сейчас. На вертолете поднимаются на высоту или на гору поднимаются мусульмане и наблюдают за появлением новолуния. Когда? Это накануне 29 числа будет месяц Шаван, 29 числа месяца, значит, после захода солнца мусульманин наблюдает за появлением новолуния. Он может появиться только чуть-чуть над горизонтом, как маленькая, такая тоненькая, как пальмовая ветка, тоненькая такая появляется. И сразу уходит опять за горизонт. Вот это период, первый день именно новолуния долго не показывается. Сразу уходит вот. Это начало получается. Начало совершенно. Наблюдать надо обязательно. Вот. Если не видели появление Луны, новолуния, если не увидели, то исчисляйте 30-м днем будет Шавбан. Следующий день не будет еще наступать Рамадан. 30-й день считается 30-й день месяца Шавбан, потому что Луну не видели. Но уже, разумеется, следующий день Рамазан так начинается. Потому что после 30-го дня уже 31-й не бывает число, а бывает уже первый Рамазан наступает уже. Если не видели Луну. Но если видели новолуние 29-го после захода солнца, все объявляют, что Рамадан наступил. Но не по расчетам. Это обязательно фард кифая. То есть среди мусульман должны быть такие, которые обязаны наблюдать за этим. Вот. Так же, как и быть врачом, помогать больным мусульманам, людям, получать медицинское образование, быть врачом, доктором, это тоже фард кифая. Среди мусульман должны быть такие, которые имеют медицинское образование. Также фард кифая проводить умершего могилу. Если мусульманин наш умер, сосед или брат наш, или сестра, или мать, отец, родные, то мы обязаны его по мусульманскому законам, по мусульманским, надо проводить его. Надо его обмыть, покойного, обворачивать саван, кафен, это правило есть, прочитать ему джаназа и проводить его в могилу. Это наша обязанность. Если среди мусульман не было такого, что не проводили мусульманина без ничего, не обмыли его, не обмыли кафен, были равнодушие проявили, были условия, что можно было его проводить, но не совершили этого, то все мусульмане попадают в грех за это.
если мусульманина не хоронили таким вот образом. И также является фардом кифая наблюдение за новолунием. Это обязательно. Среди мусульман должны быть такие. Вот это надо учесть, дорогие. Это очень важно. Если мы этого не будем делать, то получается, как бы пророк уже неправильно говорил, он не все знал, а мы лучше знаем, чем пророк. Будем наблюдать за год уже. Напишет уже за год, уже рассчитали, что якобы за один год уже появляется новолуние, якобы. Вот это неправильно. Это получается, что якобы пророк неправильно говорил, он не знал, а мы лучше знаем, чем пророк. Получается так. И еще хочу сказать. Рамадан не только голодать. Некоторые говорят, будем голодать сейчас. Это неправильное мнение. Это, как мы сказали, это пост соблюдать, это мы благодарим Аллаха за наше тело, что Аллах создал нам тело, пальцы, руки, здоровье есть. У нас есть молодые, Аллах даровал нам это. Мы не инвалиды, то кроме Аллаха никто нам не дает здоровья. Ни лекарства, ни врач, а Аллах создает это здоровье. И мы за это благодарим Аллаха, закат тела это нашего. То есть великое поклонение Аллаху. Не голодовка это, а великое поклонение Аллаху. Так же, как и намаз. Вот. Намаз без тахарата нельзя делать намаз. Без истинджа, без тахарата. Вот, пятикратный намаз нам Аллах возложил на нас обязанность это. И также в месяц Рамадан соблюдать пост это обязательно. И кто из мусульман не соблюдает пост, попал в большой грех. И это опять-таки это не гимнастика, не какая-то там мистическая такие, как терпение, там, да, мистика там какая-то йога, да. Нет, это поклонение Аллаху. Не кушать целый день от рассвета до захода солнца, целый день. Не пить, воду пить нельзя, нарушается пост. Кушать нельзя, нарушается пост. И еще что нельзя? Нельзя совершать близость, интимный половой акт со своей супругой. Пост нарушается. И есть 3 фарда. То есть это условия рукана поста. Это первое, это нет, надо намерение делать для поста. Вот. И его место намерения это сердце. Или можем говорить языком, можно по-татарски говорить или по-русски, можно на арабском, кто знает. Навейту ан асуме сауми шахри рамадана мин аль-фаджри или аль-магриби халиса лиллахи та'аля. Перевожу. Я намерился соблюдать пост ради Аллаха, воздерживаться от еды, питья и близости от рассвета до захода солнца ради Аллаха Субхану ва Тааля. Вот так переводится. В течение всего месяца, не просто так 3 дня, некоторые говорят, я уже 3 дня держал, некоторые даже говорят, если 3 дня будешь соблюдать, как будто у тебя будет как будто полный Рамазан. Это придумали люди, это неправильно. Обманывают, попали в большой грех. И когда соблюдаете руза, дорогие, человек меняется в лучшую сторону. Вот кровеносный сосуд очищается, потому что в наших сосудах, в сердце, там шайтан путешествует там у человека. Бывает, кто невежественный в религии, у него всегда будут проблемы. Или у него плохое настроение, или апатия, или он потерянный, потому что он невежественный. Или не может найти ответ правильный на какой-то вопрос, потому что у него нет знаний. Но он стремится, если он невежественный, не находя ответ, даже бывает так, что начинает насмехаться над религией, над истиной, потому что он невежественный. Поэтому не надо думать о себе так, что я, например, некоторые говорят, я грешник уже, какой для меня пост уже? Бывает такое, как человек потерянный он. Вот. И, например, он узнал, что наступил Рамадан,
и не решается посты. У него сердцем колебается. Но какой для меня уже пост, говорит, я уже столько грехов сделал. Намаза нет у меня, намаз не читаю. И никто меня не воспитывал так. Вот. Живу среди других людей. Вот. Те, кто меня окружает, там, друзья и так далее. Вот. В институте. Ну какой для меня уже пост? Человек начинает колебаться. То знаете, что потеря надежды на милость Аллаха – это большой грех. Кто теряет надежду на милость Аллаха? Нельзя терять надежду. Если человек однажды решил поститься ради Всевышнего Аллаха, ему объяснили как, он не голодает, а у него намерение ради Аллаха, я буду соблюдать пост целый месяц. И, возможно, первые дни ему будет тяжело. Но никогда это не испытывал он. Мы вообще не знаем, что такое голод. Как, например, дети войны. Представьте себе, во время войны по 3 дня, по 4 дня не могли взять в рот кусок хлеба. Было такое среди наших предков. А мы это вообще понятия не имеем, что это такое. Даже целый день мы не можем представить, как жить без еды. И вот пост, именно первые дни будет тяжело ему, а потом то, что он терпит, и у него намерение терпит, говорит он сердцем, Аллах видит меня. Я не смогу даже кусок хлеба кушать, даже если мусульмане увидят меня, могут, имеется в виду, мусульмане могут меня увидеть, я лучше спрячусь, где-нибудь все-таки съем, а потом буду показывать, что я как будто пост соблюдаю. Но это уже обман уже будет. Но Аллах видит, ничего не скроется от него. Все равно пост будет нарушаться. А если он терпит, говорит, я Раббил Алямин, я уже намерился ради твоего, чтобы принял ты мои благие деяния, чтобы ты видишь меня, я постюсь, ты мое сердце знаешь, что я терплю. И он терпит, не голодает, даже пить хочется ему, он терпит. Кушать хочет, терпит. Потом молодой. Например, муж, жена, молодые они, хотят вместе находиться. Вот. Днем захотели. Но он терпит, и она терпит. Вот. До захода солнца. И так каждый день, в течение всего месяца, если он проявляет это, и именно еще что? Усовершенствует свою нравственность. То есть не нарушает пост, но вредить посту будет сявава меньше, если человек будет, например, грехи делать. Смотреть там, сплетничать там, например, да, или совершает какие-то маленькие грехи. Вот. Или, например, смотрит на чужую женщину с вожделением. Вот это подлый малый грех. Вот. Если он даже от этих грехов старается сохранить себя, потому что он всегда в сердце у него, я сегодня постюсь, я не буду там сердиться, я не буду там кому-то гневаться. Бывает так, что иногда ссорится во время поста, и он воздерживает себя от этого, то знаете, что если он в течение месяца с осознанием того, что он не голодает, а выполняет великое поклонение Аллаху, мусульманин, он верующий, соблюдает пост, и он правильно понял религию, это нигмат от Аллаха, потому что сказано, кому Аллах хочет добра, чтобы он вошел в рай, то Аллах дает ему правильное понимание религии, основ религии. Не каждому это дано, это дорогие. Вот это вот милость Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, дорогие. И правильное понимание религии, это основа веры, дорогие. Именно первое, что надо правильно верить в Аллаха, Субхану ва Тааля. Кому Аллах это дал, а это принимается нашим разумом. Разум не здесь находится, разум находится внутри сердца человека. Мы, дорогие, не животные, а человек. Мы все человечество на земле, как родственники они.
Почему? Потому что если мы знали бы свою родословную всю, все человечество, хоть от татарина, хоть от русского, хоть от еврея, хоть от узбека, хоть от китайца, если мы будем знали бы всю родословную свою, по цепочку, от деда, прадеда и так далее, докуда доходит до Адама. Отец всего человечества Адам. А из него же самого Аллах Всевышний создал ему спутницу, супругу, из его же тела, из его левого ребра. То потом они стали мужем и женой, и появились у них дети. Тогда был Божий закон такой, что Аллах Всевышний разрешил им, Хава, наша мама, общая всего человечества, родила 40 раз. Она рожала, и родила она 80 детей. И каждый раз она рожала мальчика и девочку, одноутробные. А как же у них внуки появились? Если они брат была, сестра, и следующие роды были тоже брат с сестрой. Следующие роды тоже брат с сестрой. Всегда близнецов она рожала. Разного пола. И тогда Всевышний Всемогущий Аллах разрешил, тогда был закон Божий такой, разрешено было быть мужем и женой родным брату и сестре. Но нельзя было, харам, запрещено было жениться на своей сестре, которая из одной утробы. Нельзя было этого делать. И потом уже, когда у них появились внуки, этот закон был отменен. До сих пор нельзя жениться на своей родной сестре. Это харам, большой грех. Уже внуки, уже нельзя было им жениться на своей родной сестре. Вот так появилось на земле, дорогие человечества. То выходит мы все как родственники. Поэтому мусульманин, знающий религию, он никогда не будет жить отдельно от людей, обособленно, как нацисты. Вот это нацизм, это невежество. Они джахили. Вот. И они наносят обществу страшный вред, это нацизм, страшный вред. Мы это сейчас видим, дорогие. Поэтому ислам знание, вот ислам знание, то, что Аллах Та'аля посылал пророков со знаниями, пророки, знающие были религию, они передавали это ученикам своим. И так из уст в уста они передавали это сокровище человечеству. Именно на основе этих знаний люди человечества объединяются. Но, конечно, немаловажно еще иметь высокую культуру и нравственность. Это очень важно. Высокую культуру и нравственность. Мягкое сердце надо иметь. У пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, у него была величайшая нравственность, у него было мягкое сердце. Если бы у него было бы жесткое сердце, разве он мог бы объединить людей? То люди бы отвернулись от него. И, дорогие, самое первое, самое важное – это знание, что Аллах существует. Нет в этом никакого сомнения. И Он причист от всего того, что существует в этой вселенной. Аллах был, ниоткуда не появился, ниоткуда не родился, существует сам по себе. Если бы у него было бы начало, то у него был бы Создатель, то тот, кто создан, он не может быть Богом. Тот, кто сотворен, тот, кто появился, значит, есть тот, кто дает появление, Создатель. То если бы у него было бы начало существования, то он был бы созданным. А созданный не может быть Богом. Поэтому Аллах существует, Он без начала и существует бесконечно. И вся эта вселенная, она появилась по Его вечному знанию, по Его воле, по Его могуществу. И время тоже создано Аллахом. А что такое время? Самое простое объяснение – это время, это чередование событий, больше ничего. И как было создано время, тоже объяснить очень просто.
Аллах Всевышний создал не все сразу, в одно мгновение, параллельно, а Аллах создал все последовательно для людей размышляющих. То есть, и это жизнь наша жизнь с вами тоже лично, у каждого личная жизнь – это чередование событий. И первое, что Аллах создал, это была вода. И вся Вселенная, и рай, и ад, основа всего творения Аллаха – это вода. И как Аллах создал воду, началось отсчет времени. Следующее событие, Аллах создал трон над водой, аль-арш. Не было трона, Аллах существовал. Это огромное тело находится над раем. Это не потолок рая. Огромное тело Аллах создал это. Это материально, не просто там какая-то пустота там, а твердое материальное тело колоссального размера. Наша Вселенная вся, небеса, земли, наша Земля, вся эта Вселенная будет относительно трона, как маленькая точка только. Это Вселенная. Вот такое Аллах создал трон, огромное тело, без чьей-либо помощи, из ничего. И сущность Аллаха после этого никто не знает, кроме Него самого. Аллах – это не тело, не образ, Он не человекоподобное существо. Не находится в каком-либо месте, потому что не было ничего, Он существовал. И после создания трона Аллах создал скрижали, это скрижали хранимые, где написано судьба всей Вселенной. И наша с вами судьба тоже там написана. Каждого Божьего творения. И после этого Аллах создал калям, и это перо написало по повелению Аллаха все, что произойдет от начала до конца света в этой Вселенной, в этой дуня. И потом Аллах создал небеса и земли, создал рай и ад, потом создал обитателей небес и земель, и животных, птиц и так далее. Самым последним, ангелов создал, джиннов, животных. И самым последним Аллах создал кого? Нашего отца Адама, алейхиссалям. И сделал его почетным. Он почетный всех ангелов. Все ангелы, которые на небесах, джинны, шайтаны, животные. Адам, наш отец Адам, самый почетный, даже почетнее, чем ангелы. И мы все его потомки, люди, человеки. Великое звучит очень высоко, потому что мы все потомки Адама, мы не животные. Поэтому, если бы люди знали бы это, имели бы правильное вероубеждение, правильно поняли бы религию, как пророки учили, то шайтан не смог бы обмануть человека. Но, к сожалению, из-за невежества убивает людей, ни в чем не повинных, убивает детей, стариков, молодых ребят, молодых девушек, не щадя никого. Сейчас что творится там? Страшно. Потому что они невежественные люди, страшные люди, дорогие. Иногда так смотришь, молодая девушка, 17 лет, 20 лет, красивая, добрая, умная, заботливая, и она осталась совсем одна. Убили его отца, его маму, его брат, совсем одна осталась. И иногда смотришь так, и слезы наворачивают на глаза. А надо, поэтому, дорогие мои, всегда надо оставаться человеком в жизни и знающим религию, основу религии. И самое почетное деяние великое – это верить в Аллаха и Его посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сущность Аллаха никто не знает, кроме Него самого. Но Он существует. Мы это размышляя, это признаем это, убеждены в этом. Потому что этот мир
эта вселенная, не было этой вселенной, она не появилась сама собой случайно, это абсурд. Ничего не появляется случайно, ни дом не строится случайно само собой, ни мост не возводится само собой. Тем более этот мир, это дунья, со всеми ее творениями, создана Аллахом Субхану ва Тааля. И, дорогие, если мы будем еще размышлять, если это есть звезды, есть Марс, Венера, Луна, Солнце, Юпитер, там нету жизни. Там мертвые камни, жарко, там 100-200 градусов температура, там, или холод. Мертвые там камни, ничего нет, ничего живого там нет. Это просто сейчас говорят, там, якобы на Марсе нашли там чего-то там, на Марсе построим там дворцы. Это все, это пустые слова. Нету там никакой жизни. А жизнь на земле, это Аллах создал это место для нас. И защитил нас. С неба не падают на нас камни, которые метеориты, они там рассыпаются, не доходят до нас, не вредят нам. Аллах посылает нам дождь с неба, милость Его, чтобы мы здесь жили, размножались, процветали. И благодари Аллаха. Самое главное, что мы благодарны были Аллаху за этот нигмат. И если мы будем благодарить Аллаха в этой жизни, а как благодарить? А благодарность появляется только, когда мы выполняем Его повеления. Намаз читаем, пост соблюдаем. Кто обязан платить, закат платит. Хадж совершать, это есть благодарность. И еще сохранить себя от грехов, чтобы отличать, где разрешено халяль, где харам, чтобы не делать грехи. Вот это есть благодарность Аллаху Субхану ва Тааля. И если мы будем жить так, будем правдивыми, благочестивыми в этой жизни, то Аллах Всевышний не только в этой жизни нам дал, а Аллах обещал рай. Рай существует, уже создан рай. Рай ждет верующих людей. А раю это то, что в раю находится. Наши глаза не видели здесь такую красоту. И они будут там обитать, рай, будут вечно наслаждаться там. Несравненные наслаждения будут, чем в этой жизни. Здесь тоже есть наслаждение, мы чувствуем. Но в раю будут наслаждения гораздо несравненные с этими наслаждениями. У каждого обитателя рая будет даже свой супруг, своя супруга. И у них будут такие райские чувства там. На земле совсем другие, а там еще будет прекрасные чувства. И там будут они находиться вечно, никогда не будут болеть, никогда не будет плохого настроения, никогда не будет смерти, будет жизнь там бесконечная. Не будет там старости, будет все 33 года. Самый прекрасный возраст у человека, у мужчины и женщины, это 33 года. Самая красота. И они будут там вечно наслаждаться в райских садах, где будут дворцы, кирпичи из этих дворцов из золота и серебра. Будут для благочестивых будут дворцы из жемчуга, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям однажды вернулся домой. Это когда он ждал откровения, он поднимался на Джабаль ан-Нур, пещере Хира. Он наблюдал над земными творениями Аллаха, на небо смотрел, на звезды, на горы. И он размышлял о творениях Аллаха. И однажды явился к нему ангел, как вы знаете, передал первое откровение ему на этом месте, на пещере Хира. Кто будет в хаджи, там подниматься можно туда, и можно даже спускаться, там небольшая такая маленькое ущелье. Не только там, как показывает по телевизору, огромная пещера, а там небольшой такой вот, где еле-еле 2 человека вместятся. Вот там он находился, ждал откровения. И каждый день он поднимался туда и спускался потом. И когда он пришел к своей жене Хадиджа, радаллаху анха, она готовила ему еду. И в это время Джабраиль алейхиссалям явился пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Ангел говорил:
и сказал: «Я, Расул Аллах, передай Хадиджа, своей супруге, что Аллах уготовил ей дворец из жемчуга в раю». И он потом обрадовал свою жену этой вестью. То есть она уже при жизни узнала, что она будет в раю. Представьте себе дворец из жемчуга. Не просто там какой-то жемчуг, а райский жемчуг. Вот там будут такие дворцы дорогие, они уже готовы, не надо там ничего строить, там уже все построено. Главное, что мы в этой жизни, чтобы Аллах Тааля принял наши благие деяния. Вот сейчас будет Рамадан, иншаллах Тааля. Вот. И главное, чтобы решительность, как называется, зучащий в рукава, проявляет решительность. Не надо колебаться. Мы иногда хотим там на гору Эльбрус подняться, рискуя жизнью. Нет, есть такие ребята-экстремалы, хотят туда подняться, минус 40 градусов, там, и хорошо еще, если люлька не оборвется там. Вот. Засучив рукава. А давайте засучим рукава, будем пост соблюдать. Иншаллах Тааля, клянемся Всевышним Аллахом, что ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Именно если попробуете пост соблюдать целый месяц. Не 3 дня, не 7 дней. Некоторые говорят: ой, мне так тяжело, я больше не могу. Если женщина, у нее появляется период, начинается период у нее, то в это время ей поститься нельзя. Когда начнется чистый период у нее, тогда она продолжает пост свой. Но когда заканчивается Рамадан, и до следующего Рамадана он должен эти пропущенные посты восполнить, как казал уже, как долг остается у него. Понятно? Ну и дальше, если уже серьезно там болезнь, например, человек, например, в обморок упал, потеря сознания, или у него сердечный приступ там, то что, и если он даже потом и на следующий день опять хочет пост соблюдать, ему еще хуже стало, вот, то в это время, или, например, хроническая болезнь у кого-то там, диабет, например, у него острый диабет уже запущенный, он без инсулина не может. Он может, бывает так, без инсулина человек может уже, скажем так, смерть может прийти. То в это время, то они дают как искупление, называется фидия, да, за каждый пропущенный пост, то они там, например, 29 дней пост, или там, то есть 29 мусульман, он должен каждый пропущенный пост, чтобы их там, скажем, не обили там какой-то там продуктов, чтобы там норма там, что человеку может там тарелку там супа, например, кусочек мяса, хлеба там или чай. Вот он должен совершать это искупление за свой, по причине болезни, например, если пропущено у него. Бывает так, например, вот у нас бывает тоже давление поднимается, резкое давление поднимается, обычно тошнит начинает человека, головные боли. Вот у меня вот тоже супруга, ей уже почти за 70, да, вот она соблюдает, иногда бывает у нее такое, но терпит. Вот. И бывает, если даже рвет. Но если бывает рвота появляется из-за высокого давления, потом как бы отпускает немножко, да. Если вызывает рвот сам, то пост нарушается. Если сам вызвал, например, 2 пальцами, да, иногда бывает же так, 2 пальцами засовываешь сюда и как бы вызываешь, уже все, пост нарушается. Если без вызова просто вырвал, то пост не нарушается. Но если выдержал, если уже он же не умирает, терпит просто. Боли терпит, да, бывает, у человека болит, но лучше терпеть ему. Иногда бывает так, вот знаете как, у человека просто чувства, эмоции, говорит, как же, говорит, так, такой дорогой месяц Рамадан, я соблюдаю, не хочу, говорит, нарушать. Сам человек уже, говорит, жалко, говорит, нарушать мне пост, не хочет. Терпит. Вот. И такой, говорит, уникальный, говорит, возможно, говорит, пост, такой, говорит, драгоценный, я, говорит, не хочу его нарушать. И все равно терпит.
то ему за это великая награда будет. Не умрет же. Вот такой вот. Но если уже, там, допустим, уже совсем плохо там, да, или там на самом деле там, вот я вам говорил, вот кто диабет, там у него приступ начался там. Особенно сейчас, короткие дни. Сейчас, значит, так получается, если 6 часов мы покушали утром, и до 5 вечера совсем короткие дни, очень легко сейчас соблюдать пост. Кстати, наши бабушки, дедушки раньше, 200 лет тому назад, они с радостью ждали зиму. Потому что это такое время для богобоязненных, они соблюдали, в мечеть ходили, намазы читали, Коран читали, в медресе учились по 10, по 15 лет, они с детских лет обучались религии, это вот в наших татарских аулах. И они ждали зиму и соблюдали пост нафиль, это мустахаб. Ну, не Рамадан, а другие месяцы они просто как пост сунну соблюдали, нафиль. И они целый день постились, короткий день, легко поститься. Вот. И ночи длинные, они или читали ночные намазы нафиль, или читали Коран, или уроки получали по религии. Сколько много наград они набирали себе, сяваб. Они с радостью и легко, и много-много сяваба. Вот так они поступали, дорогие. По происхождению все мы этнические мусульмане, по происхождению, потому что ваши родители, ваши дедушки, бабушки, может быть, ваш какой-нибудь прадед был таким богобоязненным, святым человеком, намазы читали, а вы являетесь к ним правнуками, то давайте не будем этим хвалиться. Вот, например, некоторые говорят, мой прадед был большой мулла, а ты кто? А он о себе заботился. Если он большой мулла был, он о себе заботился, что он попал бы в рай. А если мы скажем, будем хвалиться, мой прапрадед был большой мулла, из-за этого, что попадем в рай, что ли? Надо самим размышлять об этом и стараться достичь даже не такого уровня, как у них было, а хотя бы минимальными знаниями соблюдать повеление Аллаха Всевышнего. Иншаллах Раббил Аламин.